9 بجے اسمبلی چیمبر میں بلا لیا ہے۔ ہم خبر یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کا افتتاحی اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے۔ جناب لیگ الرحمان نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس صبح 10 بجے طلب کر لیا۔ صدارت اسپیکر سردار سبطین خان کریں گے۔ وزیر اعلیٰ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا اور 9 منتخب ارکان حلف اٹھائیں گے۔ سیکرٹری پنجاب اسمبلی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ دوسری جانب مسلم نون پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس صبح 9 بجے اسمبلی چیمبر میں طلب کر لیا گیا۔ پارلیمانی پارٹی میں اسمبلی اجلاس کا لاہے عمل طے ہوگا۔ صدارت نامزد وزیر اعلیٰ مریم نواز کریں گی۔ مریم نواز کا پہلی مرتبہ بطور ممبر پنجاب اسمبلی آمد پر پرتپاک استقبال کیا جائے گا۔ نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پارٹی کے تمام اراکین کو اسمبلی اجلاس میں شرکت کی ہدایت جاری کر دی ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب اسمبلی کے لیے خواتین کی 66 مخصوص نشستوں میں سے 42 کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کو 36، پیپلز پارٹی کو 3، مسلم کاف کو 2 اور آئی پی پی کو 1 نشست مل گئی ہے۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کا اعلان نہیں ہوا۔ لیاقت علی کی رپورٹ دیکھیے۔ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کو عام انتخابات میں حاصل نشستوں کی بنیاد پر مخصوص نشستوں کا کوٹا الاٹ کر دیا۔ آزاد ارکان کی شمولیت کے بعد سیاسی جماعتوں کی پارٹی پوزیشن کی بنیاد پر خواتین اور اقلیتی نشستیں دی گئی ہیں۔ مسلم لیگ نون پنجاب اسمبلی میں سب سے زیادہ خواتین کی 36 مخصوص نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب۔ پیپلز پارٹی کو 3، مسلم لیگ کاف کو 2 اور آئی پی پی کو 1 نشست مل گئی۔ خواتین کی مخصوص نشستوں پر ایوان میں آنے والے مسلم لیگ نون کی نمایاں خواتین میں مریم اورنگزیب، عشرت اشرف، زکیہ شاہ نواز، ہینا پرویز بٹ، عظما بخاری، بشرا بٹ، ثانیہ عاشق شامل ہیں۔ آئی پی پی کی جانب سے سارا احمد رکن پنجاب اسمبلی بن گئی۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے نرگس فیض ملک، شازیہ عامر اور نیلم جبار ایک مرتبہ پھر رکن پنجاب اسمبلی بنی ہیں۔ پنجاب میں اقلیتوں کی 6 میں سے 5 نشستیں مسلم لیگ نون کو الاٹ کر دی گئیں۔ باقی رہ جانے والی 3 نشستیں کسی پارٹی کو نہیں دی گئیں۔ پنجاب میں خواتین کی 66 مخصوص نشستوں میں سے 42 الاٹ کی گئی ہیں۔ 24 نشستیں کسی جماعت کو الاٹ نہیں ہوئی۔ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے والے ارکان کی نشستوں کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ سینٹ انتخابات سے قبل ملک کا نیا صدر لانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ نئے صدر کے انتخاب کے لیے 8 مارچ کی تاریخ تجویز کی گئی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے بھی 26 سے 28 فروری کی تاریخیں تجویز کر دی گئی ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ سینٹ انتخابات سے قبل صدارتی انتخابات کرانے کا فیصلہ۔ ایوان صدر کے نئے مکین کے چناؤ کے لیے 8 مارچ کی تاریخ تجویز کر دی گئی۔ قومی اسمبلی اجلاس کے لیے 26 سے 28 فروری تک کی تاریخیں تجویز۔ 9 منتخب اراکین سے حلف لینے کے لیے سندھ اور پنجاب اسمبلی کے اجلاس طلب۔ ملک میں نئے صدر کے چناؤ کے لیے انتخاب نئی اسمبلیوں کی حلف برداری کے فوری بعد ہوگا۔ آصف علی زرداری حکومتی اتحادیوں کے امیدوار ہوں گے۔ دوسری جانب وزارت پارلیمانی امور نے قومی اسمبلی اجلاس بلانے کے لیے سمری صدر عارف الوی کو بھجوا دی۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکت آئندہ 2 روز تک قومی اسمبلی کا اجلاس بلائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے سندھ میں مخصوص نشستوں کے اراکین کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پیپلز پارٹی کو 20، ایم کیو ایم 6 اور جی ٹی اے کو 1 نشست دی گئی، جبکہ پی ٹی آئی کی جانب سے فہرست جمع نہ کرانے کی وجہ سے ایک بھی خاتون سینٹ حصہ نہیں کر سکتی۔ سندھ میں حکومت سازی کا آغاز۔ ہفتے کے روز سندھ اسمبلی کا اجلاس طلب۔ اجلاس سے قبل مخصوص نشستوں کے اراکین کا نوٹیفیکیشن جاری۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق خواتین کی مخصوص نشستوں میں سے پیپلز پارٹی کی 20، ایم کیو ایم کی 6 اور جی ڈی اے کو 1 سیٹ دی گئی ہے، جبکہ پی ٹی آئی فہرست جمع نہ کرانے کے باعث ایک بھی خواتین کی مخصوص نشست حاصل نہیں کر سکی۔ اقلیتوں کی مخصوص نشستوں میں 6 پیپلز پارٹی اور 2 ایم کیو ایم کے اراکین کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی خواتین نشستوں میں سیما خرم، تنزیلہ ام حبیبہ، ریحانہ لغاری، بی بی یاسمین شاہ، نصرت پٹھان، سیدہ ماروی فصیح، سعدیہ جاوید، فرزانہ حنیف، سجیلہ، ہنا دستگیر، رخسانہ پروین، ہیر سوہو، ندا کھوڑو، سائمہ آغا، رومی صباحت، عروبہ ربانی، خیر النساء، مدیہ منظور، شازیہ عمر اور شاہینہ شامل ہیں۔ ایم کیو ایم کی خواتین ارکان میں صوفیہ سعید خان، سکندر خاتون، کرن مسعود، فرح سہیل، قرۃ العین خان اور بلقیس مختار شامل ہیں۔ جی ڈی اے کو ملنے والی خواتین کی مخصوص نشست پر فوزیہ کوثر ہیں۔ اقلیتوں کی نشستوں پر پیپلز پارٹی کے حمیر سنگھ، مکیش کمار چاولہ، گیانو مل، شام سندر، کھٹومل، اینتھونی نوید، جبکہ ایم کیو ایم سے مکیش کمار اور انیل کمار شامل ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے 3 مارچ کو انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا ہے۔ سینٹرل آفس سمیت 4 صوبائی سیکریٹریٹ میں پولنگ ہوگی۔ پارٹی چیئرمین اور جنرل سیکریٹری کی نشستوں کے امیدواروں بیرسٹر گوہر علی خان اور عمر ایوب نے سنی اتحاد میں شمولیت اختیار نہیں کی۔
तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल जारी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए पोलिंग 3 मार्च को होगी। सेंट्रल ऑफिस में चारों सूबाई सेक्रेटरिएट्स में वोट डाला जा सकेगा। शेड्यूल के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 23 और 24 फरवरी को जमा कराए जा सकेंगे। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 25 फरवरी को होगी, जबकि कागजात नामजदगी पर फैसले 27 फरवरी तक होंगे। दूसरी जानब बैरिस्टर गौहर अली और उमर अयूब ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की। बैरिस्टर गौहर अली और उमर अयूब आजाद हैसियत से मेंबर कौमी असम्बली रहेंगे। बैरिस्टर गौहर अली इंट्रा पार्टी इंतखाबात में चेयरमैन पीटीआई के लिए उम्मीदवार होंगे। उमर अयूब पैनल के हमरा सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के लिए उम्मीदवार होंगे। आजाद हैसियत रखने का मकसद इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए किसी कानूनी चाराजोई से बचना है। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पीटीआई पार्लियामेंट का हिस्सा बनेगी और अपना किरदार अदा करेगी। पीटीआई का हर कदम मुईशत की बेहतरी के लिए होगा। मुझे बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया गया। कहा गया जो 6 लोग पहले से गए हैं उनके अलावा किसी को इजाज़त नहीं है। रावलपिंडी में डियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि कौमी असम्बली में जाने से पहले बानी पीटीआई की हिदायत ज़रूरी हैं। आज खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली, जिस तरह लीडर साहबान को नहीं दी, तो ये हमें कहा गया कि 6 बंदों की इजाज़त थी। जो 6 ऑलरेडी जा चुके हैं तो वो बाकी लोग नहीं जा सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट का हिस्सा बनेगी, पार्लियामेंट में इंशाल्लाह अपना रोल प्ले करेगी। जो लोगों का मैंडेट था, जो लोगों का वोट था, वो रात के अंधेरे में चोरी हुआ। प्री पोल रिगिंग जो है उसको तो छोड़ दें, पोस्ट पोल रिगिंग जो रात को हुई, जिसमें जीते हुए कैंडिडेट्स हमारे जो थे उनको हराया गया, पीटीआई के कैंडिडेट्स को, और जो हारे हुए थे, बुरी तरह हारे हुए थे, उनको जिताया गया। उनकी तरफ से आज एक ख़त जारी होगा और वो ख़त जो है वो आईएमएफ को जारी किया जाएगा। हमारा जो ख़त जाएगा आईएमएफ को, उसमें हम वाज़े तौर पे ये कहेंगे कि अगर आईएमएफ ने कोई बातचीत करनी है तो पहले वो ये कंडीशन ये वाज़े कर दे कि ये जो रिगिंग हुई है जितने हलकों में, उन हलकों के ऊपर ऑडिट हो। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं है वहाँ जो बैनुल अक़वामी जो इस तरह के इदारे हैं वो काम करना नापसंद करते हैं, ना उनको काम करना चाहिए। और जमहूरियत का सबसे बड़ा सतून फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। एक सियासी जमात के बहकावे में आकर मैंने मन घड़त और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। कौम और सरकारी अफसरों से माफ़ी मांगता हूँ। साबिक़ कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा अपने बयान से मुकर गए। इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती कमेटी को बयान में साबिक़ कमिश्नर ने कहा कि 13 मार्च को रिटायर्ड होना था। मराद के छूटने पर परेशान और दबाव में था। एक सियासी जमात के रहनुमा ने रिटायरमेंट के बाद बड़े ओहदे का लालच दिया। कहा किसी ने दानली की हिदायत की, न मैंने किसी आरओ को दानली का कहा। जब सेक्रेटरी पंजाब था, एक सियासी जमात के ओहदेदार से ताल्लुकात बनाए ताकि मुस्तकबिल में काम आ सके। वो ओहदेदार 9 मई वाक़यात में मुलव्वस होने की वजह से मफरूर हो गया। उससे मेरा राब्ता था, मैं उसकी खुफिया मदद भी करता रहा। बयान में कहा 11 फरवरी को खुफिया तौर पर लाहौर में सियासी जमात के रहनुमा से मुलाकात की। मुझे इलेक्शन को दानली ज़्यादा साबित करने के मंसूबे पर काम करने का कहा गया। बयान पुरअसर बनाने के लिए जज्बाती और ड्रामे से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसला किया गया। सियासी रहनुमा के मुताबिक मंसूबे को मखसूस जमात की आला क़यादत की हमायत थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन एक जमात के एहतजाजी प्रोग्राम के साथ मुंसलिक रखा गया। मुझे पीटीआई के अहम लीडर ने चीफ जस्टिस का नाम लेने का कहा। चीफ जस्टिस का नाम अवामी सतह पर अदम एतमाद पैदा करने के लिए लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम तमाम इंतखाबी अमल पर सवालिया निशान उठाने के लिए लिया। अपनी रियासत मुखालिफ झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इंतहाई शर्मिंदा और अफसरदा हूँ। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गलत रिपोर्टिंग की वजह से गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं। अदालती फैसलों और जजों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम अफसोसनाक है। ये तासुर गलत है कि मुसलमान की तारीफ को तब्दील करने की कोशिश की गई। हालिया केस में मुलजिम पहले ही कैद में 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजार चुका था, इसलिए इस्लामी अहकाम, आइनी दफ़ात और कानून और इंसाफ के तकाज़ों को मलहूज़ रखते हुए मुलजिम की ज़मानत पर रिहाई का हुक्म दिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए।
आइन में हर शहरी को अपने मजहब की पैरवी, इस पर अमल और उसे बयान करने का हक है। हर मजहबी ग्रोह फिरके को अपने मजहबी इदारे कायम करने और उनके इंतजाम का हक होगा। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर एक फैसले की गलत रिपोर्टिंग की वजह से कई गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं। मुनज़्ज़म तरीके से जजेस और सुप्रीम कोर्ट को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जो किसी सूरत दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट का एलामिया के मुताबिक हालिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया कि FIR में इल्जामात को जूं का तूं दुरुस्त तस्लीम भी किया जाए तो उनकी दिफात का इतलाक नहीं होता। दिफात के तहत ममनुआ कुतुब की नशर और इशात पर ज्यादा से ज्यादा 6 माह कैद की सजा है। अफसोस कि ऐसे मुकदमात में जज्बात मुश्तइल हो जाते हैं और इस्लामी अहकाम बुला दिए जाते हैं। इसी नोयत के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच पहले ही तफसीली फैसला दे चुका, जिससे मौजूदा फैसले में कोई इनहराफ नहीं किया गया। एलामिया के मुताबिक आइन की दफा 2, दफा 31 और दफा 227 और कानून नफाज शरीयत 1991 की दफा 4 का तकाजा है। अगर कोई ये समझता है कि किसी इस्लामी असूल या आईनी या कानूनी शिक की ताबीर में अदालती फैसले में कोई गलती हुई है तो इसकी तस्हीह और असलाह अहले इल्म की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ने किसी को नजरसानी से न पहले रोका है, न ही अब रोकेंगे।